مشروعی خاتم جنت بار دیگر با آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التحامی وسید التحیب والسراج النزی والکوکب الدوری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد و آواز بلند صلوات. وعلى عترة الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرفوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرما دربار سے کوئی بھی خالد امین. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازا. بارے گاہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوق ترین زمانے میں اس نازک ترین وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری سامعین گرامی ضرور آمین کہیے جان رہے طبیعت مبارک سے بارے گاہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرآن عرض پہ جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. تکلیف نہ سمجھے کہ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا مطلب نہ کرے اور آپ تمام ہمارے ہم سکیں میری مخلوق آپ کی بات فرمائے. سامعین گرامی سب سے پہلے تو میری طرف سے یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک کے تمام جشنوں کی مبارکباد قبول کیجیے. آپ کی زندگیوں میں ایسے کبھی خوشی نصیب فرمائے. اب صورت حال آپ تمام والدین دیکھ سکتے ہیں. شدید بیماری کی حالت میں سفر کیا لمبا اور جناب کے چلنے کی زیارتوں کی تھی. 12 بجے کا وقت تھا. 12 سے 1 اور 1 سے 2 کاشف خان صاحب کا حکم ہے اور تقریباً کچھ 10 سے 12 سال کی رفاقت ہے. 22-23 سال میری اپنی زندگی ہے جس میں سے 10 سے 12 سال کی میری دوستی ہے. جو بھی ہے اس کو پاول آپ رات کے 2 بج چکے ہیں. یار آپ کا بیٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے. جو بھی دیر مجھے قبول کیجیے تاکہ میں اپنے سے اچھا پریوار کروں. اب لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات کروں. سامعین گرامی پورے اسلامی کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں. اب آپ نے مجھے دیکھا ورنہ میری محنت سے بات دوبارہ کرتا آپ خدا بہت تکلیف میں کھڑا ہوں. مولا کی قسم حکم ہے بھائی کا تو میں پورا کر رہا ہوں. تکلیف اتنی ہے کہ میں روٹی بھی کو نہیں کھاتی اور میں بھوک بھی ڈھیر لگی. اب جو جی پہلے کھا ہے نا میں زیادہ روٹی تھک گئی مولا سلامت رکھے. بس آپ کی ضرورت میں مسکرانا نہیں چاہیے. داد مانگنے والا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ بولیں تو آپ کو صرف مسکرانا ہے. باپ خدا میرا بھائی بہت اچھا پڑھتا ہے. آپ سب سنیں گے بہت اچھا. باپ خدا میں تو کہتا ہوں بعد میں نئے جتنے چہرے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. انہیں مزید سراہا جائے. ایسے ہی سراہ چلتی ہے. ایسے ہی باتیں سبا و نصیب کے دھوکے آتے ہیں.
ایسے ہی گلاب کھلتے ہیں بھلے جب ہم اس وقت میں تھے ہماری مخالفت کی گئی لیکن ہم آنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. دادیں ہوتی نہیں کہ آپ صرف مسکرائیے. مسکرانا ضروری ہے. مسکرائیے مسکرائیے مسکرائیے. مسکرانے کا بھی یہ بات اس کے لیے رات کے 2 بجے آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے ویسے ہی مجھے میرے اس فکرے پہ یقین ہے. با خدا مسکراؤ مسکراؤ مسکراؤ. اس کی الوہیت کی طرح یقین کر کے کہہ رہا ہوں ان شبوں میں مسکرانا اتنا ضروری ہے. میرا یقین ہے زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک ان راتوں میں جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا, وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جل رہا ہے. دنیا میں سخن پر کئی لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور
کبھی نہ پڑھتا ہے تو لکھنؤ کی لینگویج میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں. اور میرا دل ہی نہیں مانتا کہ المو والا میرے مولا عباس کے نام لیوا کیسے اپنے ہاتھ نہیں بلند کریں گے. یا حکم کرنا ممبر چھوڑ دوں گا ورنہ اپنے مجمع سے کہنا اتنی قیمت ہے جتنی میری مطلوب ہے. جہاں جہاں مولا عباس کے نام پر بیٹھے ہیں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. جس سے آتا ہے پاس ہونا وہ ہاتھ اٹھائے مل کے بولو سکینہ. مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. سر جی ڈیل کرتے ہیں کریں کھڑے ہو جائیں گے. ماتمی بندہ بتانا جو آتا ہوں اور جو ماتمی نہیں ہے وہ چپ رہے میں سے کرا. آپ خود بھی ماتمی ہیں مجھے ماتمی بتانا ہے. اور ہر ماتمی کہے گا یہ میرے دل کی بات عسکری تک کیسے پہنچی. فخری میرے ٹھیک ہے شیر پڑھ رہا ہوں بتانا ضرور ہے نام لے کے کہ وہ ماتمی بیٹھا ہے وہ ساتھ نیچے آیا کہ آپ کیا چل رہا ہے. بڑا اور پڑھا اور بہت شکریہ. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سر تابا قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا جشن میں. یعنی کہ بولا سکینہ چولے آ لیا نارا نوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں. ہاں بھی کیا ارادہ ہے. اگلا شعر پڑھیں حوصلہ ہے پڑھیں اگلا شعر. چل پڑھ دے بھیا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. اور کیا شکر میرا بھرا تیرا وسیب اپنے پیروں تو اٹھ کے والے بات تھوڑی گل بٹیے. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. اور قرآن میں لکھا اور ہے میرے بھائی یاد چھیڑنا نہیں تھا یہ چھوڑنا نہیں ہے. یہاں ٹائم بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اور بات بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے. معذرت کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ بنتا ہوں. اب یاد چھیڑنا نہیں تھا یہ چھوڑنا نہیں ہے. اب پرسنلی مجھے موٹیویٹ کر دیا ہے اندر سے مجھے موٹیویشن ملی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں ایسے مجھے اگنور نہ کرنا. کیا کیا چل رہا ہے. بڑا اور پڑھا اور دعا اور دوا اور میرے لال ذرا ذرا اور تو معافی مانگ کے عسکری کہہ رہے دیکھا نہیں. ارے دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت. اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. اور سمجھ گئے مل کے بولو نعرہ ہائے. چلے جی میں بالکل آ گیا تھا یہاں پہ. ناظم میں اپنی شروع کر دوں. اب جہاں یاد آئے وہاں مہمان کے حق میں دعا کر دوں. بہت بڑی بات میں بھی کروں تو وعدہ ہو گیا علی کے پاس اس کے قد سے بڑی بات ہے. بات ہی آپ سے اے جانتے مولا میری گل توڑے نہ. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. مولا نے کہا حضور مصرائے ہاتھوں میں یہاں تیغ
ادھر لب پہ تبسم، حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی میرے مولا نے کہا اور تو معافی مانگ کے عسکری کہہ رہے اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں چلتی ہے ہوا تیز تو چلتا ہے دیا. کہاں گیا وہ مجمع جو مشکل شعر سننے کے لیے بیٹھا تھا؟ میلسی کھلوتا نا میں ان کے بعد جلتا ہے دیا تو شیر ہے ہم ماتم زنجیر، ہم ماتم جو ڈر گیا باہر چلا جائے، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. جو اپنے
मातम करने आया, तशरीफ ले जाए। मेरी उस बंदे से बात ही नहीं जो आले मोहम्मद की खुशियों पर अपने दुखों को फौकियत दे रहा है। सर जी मैं शेर पढ़ रहा हूँ और आप शायर हैं, आपने हर हवाले से देखना है, लुग़वी के हवाले से भैया, इस्तिलाही हवाले से, नगमगी के हवाले से, तफहीम के हवाले से, चाशनी के हवाले से, काफिया बंदी के हवाले से, रदीफ के हवाले से, ज़मीन औज़ान के हवाले से, हर हवाले से देखना है कि मिसरा लिटरेचर के जावियों पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। ये छोड़ भी जाओ साथ, यहाँ भी मिंबर छोड़ दूं तो मुझे पता है होश हवास रखने वाला बंदा कम से कम ये तो नहीं कहेगा जी अली बात उसकी गाय तो जिंदाद नहीं मिलती ते जे नहीं हुई मिलनी तो जड़ी कयामत होंदी क्यों हुआ कौन दे। मैं कोई इस चीज का डर नहीं, बात बड़ी करके जा रहा हूँ क्योंकि सामने भावे दो मेरे सामने बैठे, खुदा की कसम मैं इनके साथ परवाज कर रहा हूँ। सर जी मिसरा माँ फिर भी ये कहती है मेरे और तो शेर 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 मिसरे का वजन करना। मिसरा है सजदों को मलक ले गए, सजदों को मलक ले गए और अश्कों को ज़हरा, सजदों का सिला और है अश्कों का सिला। अब उनकी बरसी के ऊपर कितने शोहरा मेरे सामने बैठे थे, मेरी भी साथी नहीं थी। पता नहीं पाक को हिंद और कहाँ से कितने कितने उदबा अदीबा है बैठे। मेरे मौला ने करम कर दिया, अय्युहन्नास तेरे हैदर करात हुए, बहुत अच्छे तरीके से वज़ीलाई हो गई। फिर अभी 3 शाबान पे कराची गया, बहुत अच्छे तरीके से मेरे मौला ने करम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मनक़बत बहुत प्यारी, इतनी प्यारी मनक़बत जिसकी हद नहीं, बाखुदा ऐसे ऐसे उसके मिसरे हैं। और जहाँ गया मेरे मौला ने करम फरमाया। 6 मिसरे सुनाता हूँ। मिसरा है कि हुसैन ने क्या किया, मिसरा है कि तशना नबी में खैर का दरिया बहा दिया। तशना नबी में खैर का दरिया बहा दिया, पल में गदागरों को तबंगर बना दिया। अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया। कहाँ चले गए वो बंदे जो मुझे ट्रैक पे लाए। अब भी ये पूछते हो, मिसरा पढ़ूं आप दो अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया, तो फिर सुनो। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छोड़ा दी हुसैन, आदत ही मांगने की छोड़ा दी। ये बातें करके भी तो दाद मिल रही है, जरूर मैं किसी को सुनानी थी, जरूर मैं किसी को सुनाने भेजूं। मैं इस चीज का कायल हूं कि दिल दुखाकर मजमा खड़ा करने से बेहतर है आप मयारी बात करके जरा सी कम दाद ले। दुनिया मॉडर्निटी की हदें क्रॉस कर गई है यार, दुनिया इतनी अपडेट हो गई है जिसकी हद नहीं है। ये वीडियो कैमरों में दुनिया खुदा की कसम देख रही है कि एक जिम्मेदार कौम के प्लेटफॉर्म से क्या दिया जा रहा है। आप अपने आप को मजीद 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 अपडेट करिए, आप जिद्दत पसंद हो जाए, आप थोड़ा सा, वरना या आवाम आपसे बोर हो जाएगी या जमाना आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। गालिबन मोहसिन नकवी साहब का मिसरा है, जिसका भी मिसरा है, खैर मोहसिन साहब का ही मैंने सुना, जिसका भी हो, अब वीडियो लाइव चल रही है तो वो मैं बात नहीं कर रहा, जिसका भी है, मुझ तक नहीं पहुंचा था। मोहसिन हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रुक गए, हमारा जमाना चला गया। मसला ये है कि आगे चलिए, खुदारा उस सर्कल के गिर्द नहीं घूमेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं। अब इधर देखिएगा, इधर
میرے خیال سے اب یہ چیز بھی آپ تک اتنے لطف سے پہلی بار پہنچی. جناب قاسم علیہ السلام کا حملہ. سن چکے ہو نا, اب وہ سن آپ نے نہیں سنا. میں بتا یہ رہا تھا جناب عباس رضا کی ابتدا کراچی سے کی, جناب امام حسین علیہ السلام کی ابتدا کراچی سے کی. اب میں جو دوبارہ 12-13 شعبان کو جانا ہے 4 پروگرام ہے کراچی کے, میں نے سوچا تھا جناب اکبر اور جناب قاسم وہیں سے شروع کریں گے, لیکن جیسے میرے مولا کو منظور ہے, میری مخدومات کا حکم ہے, انہوں نے منظور ہے کہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. جنہوں نے بابا سے محمد لگانی وہ یہاں سے بھی آئے. اہل زبان خدا اہل زبان مجھے والی داد ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ وہ کراچی کا حساب ہے, کراچی سے اوپر کی بات ہے. مصرع سنیے, نظم شروع کرنے سے پہلے ایک بات خدا کہہ رہا ہوں, ایک جملہ کہوں گا, اگر اس جملے پہ پذیرائی ہو گئی نظم شروع کر دوں گا, نہ ہوئی تو بھائی کے حوالے ممبر کر دوں گا. بہت ہوتی ہے میری صحت کو کافی حالت ہے. شہزادہ 10 لاکھ کے سامنے آیا, ایک ٹیلے پہ اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا. قاسم بھائی, قاسم یہ پرم پنچایت والا مجمع, ڈیرے والا مجمع, یہاں تک کہ عوام میرے ساتھ مل کر جناب قاسم کی بارگاہ میں پیشانی میں خم کر چکی ہے. میں چاہتا ہوں یہ محلہ اس زمرے پہ میرے ساتھ ملے. میرے بیٹا کو میں نظم شروع کروں گا, ورنہ راضی رہنا, محبتوں کا مخلوص ہوں جو آپ نے دی ہے. 10 لاکھ کے سامنے آئے, گھوڑے سے نیچے اترے, پنجابی کا جملہ میں انجے نا اتنی پاپا پاپ کسی کا ایسے اوپر کھڑے ہوئے, ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھا, عجیب جملہ تھا. خطیب منبر سرونی پر ہوتا تھا, حیدر کرار کا تھا, تلوار چلانے سے پہلے جملہ کہتے ہی جنگ جیت کے لے گئے. ایسے ہاتھ رکھ کے جناب قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں, شامیوں تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون. بٹھائیے میرے سامنے جو مشکل بات کا وزن کر. تم یہ نہیں بتا سکتے, تم یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون. 5 لائنوں کی چھٹی ہے, اللہ کی قسم میرا بیٹا اتنی تو نیند نہیں آئی, اللہ کی قسم جتنی میں نے بھوک لگی ہوئی, لیکن میں نے پھر بھی خونے جگر ممبر پہ رکھا. خونے جگر ہائے صاحب کو دیانوی کے ساتھی مصرے ہیں, خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے. کبھی صحرا پہ گرے گا, کبھی قاتل پہ گرے. سنیے گا صاحب کو دیانوی کی تاج میں سنیے گا, بہت اعلیٰ نظم ہے. اگر آپ کو واقعی ادب کا شوق ہے تو آپ جناب جوش ولی آبادی کا ایک مرثیہ انسان اور حسین سنیے, انقلاب اور حسین سنیے. میرے اگر بس میں ہوتا نا تو میں خدا کی قسم یہ میٹرک کرنے والے بچوں کے نصاب میں شامل کر دیتا اس بات میں. جناب جوش ولی آبادی سامعین گرامی واحد شاعر ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایز اے ہیرو دیکھا ہے. اب ممبر پہ مطالعہ بولتے ہیں تو اعتراض بھی نہیں کر سکتے. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاسم ہوں, کاروان شجاعت کا امیر ہوں. اندر بولیے گا, میرے محترم بولیے گا, خدا 160 بندے اور 10 میں صرف 4 پڑھنے ہیں. اب یہ دیکھیے گا کتنے چھوڑ کے لا رہا ہوں. 5 لائنوں کی چھٹی, مصرع سے اٹھ کرو. میرے بھائی کیمرہ مین, میں داد کے پیچھے نہیں لڑنے والا, نہ ان کو میرا داد ٹارگٹ ہے. مجھے ایک بار بندہ بتانا ہے جو پریشان ہے, میں اسے پریشانی کی وجہ پوچھوں. مجھے تم کہو اور ہم کہوں. قاسم ہوں, کاروان شجاعت کا امیر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں. ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں. تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں. تلوار کا ہاتھ کھول میرا پھرا, تلوار کا پیچھے رہ گیا میلسی. ارے تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں. تو سنو, سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین. کون سمجھنے والا
सुनो, अब एक गन छोड़ो, फरमाते सर पर है खुद नाज़ अली, सर पर है खुद, बात मुझे पछताना पड़ेगा कि मैं क्यों बोलूं, सर पर है खुद नाज़ अली फतह की। भाई राहत इंदौरी की एक बात बताता हूँ, ना भी बात समझ आए तो ये समझ के बोल देना कि अस्करी की बड़ी गल सर पर है खुद नाज़ अली फतह की कली, पहने हुए हैं जिस्म पे हम ज़िले अल-हदी, करते हैं रन में वक्त बेगा हम लाए शदीद, ये तेग वो है जिसका निशाना है हर यजीद। मेरे को भी रही खुदा की कसम से नहीं पढ़ेंगे, 20 तुम्हारे अपनी मर्जी की किताबें रखी हुई हैं जिनका खुद इन चीजों से हटके हैं। नोवेलिस्ट की बड़ी बड़ी बाखुदा अब्दुल्ला हुसैन, बानो कुदसिया, बड़े बड़े मैंने राइटर रखे हुए अपने पास, मेरी मिसाल से बहुत बड़े। जनाब मीर अलीस का पूरा मजमूआ कलाम पढ़ा है, जनाब मिर्जा दबीर का पूरा दीवान पढ़ा है, व्हाटएवर। ये चीज मैटर नहीं करती कि वो जिस पब्लिशर ने छापा, ये चीज मैटर नहीं करती वो जिस बुक डिपो ने बेचा। चीज ये मैटर करती है कि वो मीर अलीस का कलाम है, वो दबीर का मजमूआ। अब उसका एहतराम तो है और अमल में क्यों उसका एहतराम है, क्यों है, वो अनीस का कलाम है, लेकिन उस तमाम कलाम से हटके पूरे कलाम से 1 मिनट मेरे भाइयों बातें नहीं करना प्लीज यार, ये काम मेरी बात। आप बाहर जाओ, खुली जगह पड़ी है, मेरे अल्फाज का कत्ल न करो। अनीस का पूरा कलाम पड़ा हुआ मेरे पास, दबीर का पूरा कलाम, उसकी इज्जत है कि वो अनीस का कलाम है। अब भैया अगर कलाम पूरे से हटके एक पर्ची पर एक लाइन अनीस की अपने हाथ की लिखी भी मिल जाए, कलाम तो कलाम रह गया। उस एक कलाम की मेरी नस्लें भी हिफाजत करेगी। क्यों? क्योंकि ये अनीस की राइटिंग है। क्यों? क्योंकि ये दबीर के कलम का लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अल्लामा इकबाल के दस्तखत है। क्यों? क्योंकि ये कायद आज़म ने अपने हाथ से लिखा था। कलाम बेशक सारा है लेकिन ये एक लाइन उसकी याद है। क्यों? उसके हाथ की लिखी हुई है। लाइक कैमरामैन जिस गर्ल वास्ते में तनाव किया, बंदा 10 सीरियल हाथ नहीं चेगा, किले की वैल्यू और होती है, मजनू की वैल्यू और होती है। शहजादा फरमाता है मुझे देखो, सर पर है खुद नाज़ अली फतह की कलीद, पहने हुए हैं जिस्म पे हम ज़िले अल-हदीद, मिसरे का फजल करना माफी मांग के करम करते हैं रन में वक्त बेगा हम लाए शदीद, ये तेग वो है जिसका निशाना है हर यजीद। तो फिर सुनो, पटका कमर में है शहरानी सिफात का, तावीज़ बाजुओं में है बाबा के हाथ। बात मुश्किल कर रहा हूं मेरे वालों, जो तावन कर सकता है वो बोले। हाँ ये दाद है, अरे ये दाद है, तावीज़ बाजुओं पे है बाबा के, तावीज़ बाजुओं पे है, तावीज़ बाजुओं पे है बाबा के। फिर सारा ज़मीन छोड़ दिया बाबा के हाथ का। मुझे पहचानो, यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? यकजा सर्दी नहीं की ये हिम्मत पड़ने की, मुझे 3 मिनट से पहले मिनट छोड़ना है। यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? मुझे तुझे गाली की थी मैं तो मत ले यकजा यहाँ पे किसके? सर मुझे डायरेक्ट दाद दे, दाद बाईपास तो नहीं पूछनी। यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोचकर बेला के शरारे हुए हो तुम? यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोचकर बेला के शरारे हुए हो तुम? फज़ले हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम? बाबा हसन की सुलह के मारे हुए। अरे बाबा हसन की सुलह के कहाँ चला गए मेलसी का पढ़ा लिखा मजमा? अरे बाबा हसन की सुलह के, बाबा हसन की सुलह के, भाई हाथ उठाना, बाबा हसन की शोराए ज़विल एहतराम, मुझे बताइए जहाँ कह दिया मारे हुए हो तुम, जहाँ पर मर गए पीछे गुंजाइश क्या बचती है? नहीं बचती, मारे हुए कह दिया। अरे बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, अब जब मर गए पीछे गुंजाइश क्या बची? ये खतीब मिंबर सल्लल्लाहु की औलाद बताएगी। जहाँ से दुनिया चुप करती है वहाँ से अली के बच्चे बोलते हैं, हाथ खोल हद चाह बाबा हसन की सुलह के मत में उठे दांत थोड़ी गल वड्डी है मारे साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, वो हम मालिक के हयात हैं लाशों से क्या लड़े। जिसे आते हैं सुनना मिलके बोला बाबा हसन की सुलह के हम मालिक हयात हैं लाशों
आशू खान इतना बड़ा ए पंजाबी दे मतलब कट्टे जेड़ा करेगा चाहिदा वे ए बार पढ़न वास्ते कड़ी ना और मैं देखी मिसरा अब दोहरा भी नहीं अगली बात कुफियो शामियों अरे कुफर और निफाक को शेर के पैदाइशी गुलाम के पैदाइशी गुलाम बद शक्लों बद नसीबों बद अतवारों का कयाम फरमाते बद नस्लों बद केमाशों बद अंजामों बद कलाम अरे सूरज से लड़ने आए हैं शहजाद का निशान सूरज से लड़ने आए हैं कैमरामैन बंदा बता एक मिनट बैठना मुझे कैमरामैन बंदा बता जो नहीं बोलता अरे कासिम सूरज से कल रात सियालकोट कितनी देर मजमा बोलता रहा मुझे नहीं याद अरे सूरज से लड़ने आए हैं सब ये अंधेरों की औलादें सूरज का मुकाबला करेगी सूरज से लड़ने आए हैं सब तो मिसरा पड़ रहा है अस्करी भाईजान सब साथ गाने शाम और शामियों गम को खुशी समझ के उछलना तो देखेंगे और चमगादड़ों का दिन में निकलना तो भाई ने अच्छा कलाम पढ़ा है मैंने तब नबी साहब की पढ़ी हुई लेकिन ये असर हाजिर के नबी ने मेरे सामने जी है चमगादड़ों का दिल में निकलना तो चमगादड़ों का दिल में निकलना तो देखिए शहजादा फरमाता है कि महसूस हो रहा है जमाना बदल गया महसूस हो रहा है सामईन मुझे चौथे मिस्र के खरीदार चाहिए मैं कह रहा हूं महसूस हो रहा है जमाना बदल गया महसूस हो रहा है जमाना बदल गया शेर सुनना महसूस मैं आपकी नजर गर्म करा रहा महसूस हो रहा है शेर सुन के महसूस हो रहा है जमाना बदल गया कैदे कफस से छूट के परिंदा बदल गया महसूस हो रहा है जमाना बदल गया कैदे कफस से छूट के परिंदा बदल गया अरे अजसाम तो वही है लिबादा बदल गया शायद गुलाम ज़ाज़ों का लहजा शायद गुलाम ज़ाज़ों का शायद गुलाम बहुत मुश्किल से बोलूंगा प्लीज शायद गुलाम ज़ाज़ों का लहजा बदल गया तो मफलूज उंगलियों से गिरा खोलने लगे और बुज़दिल बहादुरों की ज़बान बोलने लगे उंगलियों से वालिद ज़दा उंगलियों से गिरे खोल रहे हैं मफलूज उंगलियों से गिरा खोलने लगे बुज़दिल बहादुरों की ज़बान जेड़े खलोते हो ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ वो दूसरा मिसरा नहीं क़यामत ज़बान जागो मेरे भाइयों अपने अपने सरों को मार दो पाए जनाबे अमीर पे अपने अपने कलेजे की धड़कनों को संभालो अपने अपने हाथों की मछलियों को जगाओ माफी मांगी करूं मिसरा इतना बड़ा आ गया मैं चाहता हूं कहीं ठंडक पड़ जाए कहीं से उड़ता कोई जर्रा नजफ अली के पास अस्करी की झोली में अगर गिर गया तो खुदा की कसम दावा करता फिरूंगा कि मैं भी कोई मिस्र का बाजार खरीदने को आया आसमान परेशान नहीं होना आखिरी बार लेना नहीं पूरा उस दिन बहादुरों की ज़बान बोलने लगे
जो खड़े हैं बताते हैं कि फौजे कश्मीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बदरो बहुत गा रहे हो। पढ़ा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा जिगर मेंबर पे रखता हूँ। फौजे कश्मीर देख के इतरा रहे हो तुम, फौजे कश्मीर से इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बदरो बहुत गा रहे हो तुम, बुग़्ज़े अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम, और खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो। जहां है वहां रहे, अली अब्बास अभी शेर मुकम्मल कर रहे हैं, और खामोश है चढ़े आ रहे हो तुम। शामियों ये बात याद रखना, अरे टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, टुकड़ों में बांट देंगे, अरे टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, और कुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान, कुत्ती से खींच लेंगे। आखिरी 6 मिसरे सर जी। टच ही नहीं होने। और बातें क्यों गायब हो अदावत दुलदुल सवार में, शेर अगला था पिछड़ा मुखिया भी था, तड़ 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 का दिखी मेरा, क्यों गायब हो, क्यों गायब हो अदावत दुलदुल सवार में, कैसी खलिश छुपी है दिल की नदार में। हुब्बे बुता, आप देखने में कितनी स्पीड से चल रहा हूँ, ऐसे ही कहा कि हुब्बे 1-1.5 मिनट के बाद मेंबर पे नहीं, हुब्बे बुताने बस में किसी शर के प्यार में, हिज़यान बक रहे हो जुनून के बुखार में, इस हद तक पागल हो गए तुम्हें पता नहीं चला, क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, अरे जंगल में लड़ने आए हो तुम वो भी शेर से। दाद है अंकल जी, ये दाद मिलके बस आखिरी जी 6 मिसरे। बंद है, ये भाई कह रहा है कि आखिरी 6 मिसरे ऐसे हों कि यहाँ लिखे वो जी फिर साथ जी लिखे जाएंगे। आप ऐसा करें, आप मिश्रा सुने लीजिए। आया है शेर रन में गिज़ानो रुको रुको, आया है शेर रन में गिज़ानो, बोलो आया है शेर रन में गिज़ानो, आया है शेर रन में गिज़ानो, जाते कहाँ हो बच्चियों वालों, आया है शेर रन में गिज़ानो, जाते कहाँ हो बच्चियों वालों, रुको रुको बैठ के अनकबूत के जालो, कबूत के जालो, रुको रुको
पालो, एक बेहया की गोद के पालो। रुको रुको, आखिरी 2 मिसरे, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। या अली मदद, जिए तो फिर कभी आपको सलाम करेंगे, वरना यही सलाम आखिर है। कैमरामैन आखिरी मंजर है मेरा, मैंने बंदा दसी जड़ा नहीं बोलता। एक बेहया की गोद के पालो। रुको रुको, तुम्हें शर्म नहीं आती? कल शब अमान नामा लाए थे, अमान नामा लेके आए थे, मुझे, मेरे चचा अब्बास को और कुछ हाशमियों को जान की अमान देते थे कि हम तुम्हारी जान बख्श दें, तुम हुसैन को छोड़ दो। काशुगार मैंने तुम्हारी जान बख्श दें, हुसैन को छोड़ दो, हुसैन हमारे हवाले कर दो, हुसैन हमारे हवाले कर, तुम्हें रास्ता देते जाके अपनी ऐश जिंदगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम हमसे कहते हो हुसैन को छोड़ो, जहां जहां मेरे मौला के मातमी बैठे हैं। खुदा की कसम, कलेजों के रोज़नों को खोल दो यार। और ये जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुने सुने, ये मेरी बात वो भी सुने। वो हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले, वो एक बार मेरे जुमले का वजन करे। शहजादा फरमाते हैं हमें कहा, हमें कह रहे थे हुसैन को छोड़ो, फरमाया एक बेहया की गोद के पालो। रुको रुको, तो ये बात याद रखना, गुर्बत में मिंबर छोड़ आया अस्करी, गुर्बत में दामन शह ज़ीशान छोड़ दे। ओ आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़, मिलके बोलो नाराए हाँ। अब आपके सामने लाहौर से आए मेहमान शायर तुराब नकवी साहब, लाहौर से आए मेहमान शायर, और उसके फौरन पास ये शफीउल हसन पढ़ेंगे शमसी।